Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان رادیو دنگه گلدن باشکوداریم هجه ایرو دو کانون 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 9:11 ام آگاهی کودرکتن پیش را گینندم دم آزادی ریبر آپویه بلگودارین هجه امنها یک سربر خوابیدن با کروشات سوریه روجداوا سلیمان تاول روشداوی شمره را گینه هوا سلیمان دنباش روجباش روش باشی جوره و همه گهداری و گلک سپاس هوا سلیمان روش داوی لهرم چیه کرم بکمته گودارت کن براستی جی پشتی هفت روش گو روشا سوریه به تواهی کتی آلوزیه که پشتی ایریشن کومن چطای گریدای دولتا ترکیه لسر حلبه و گندواره و هرمن گو كرد لدجين وك ترفعت وشهباي كردين جو عفرين كوتشبر بون الويدري دمينه روش بربي خرابيه ده رجبر جو هزن حكومه سوريا العاليكي لبشتاوي هزن ام بيجن كومين ايراني و بارجه روسال ويدرين به جو الهمبري دولة الهمبري تشاتين دولة ترك بسكنن جوا دبرانها بكشيان هزين جو الويدري دميننجي هزين جو هزين باراستنا هزين رزقار كرنا عفرين هزين باراستنا شيخ مقصود الويدري دمينه اللي جو بسد حزارة انسان زاروك جن الويدري دمينه قالوا بير الويدري دمينه قال لك روش الويدري خرابش برجو او دبرانا همه هاتين توج کو دور پیچ کرن گو شروان ویدری نچارج مان گو الویدری خلک خوشی به پاریزن لی بریارا گوور استندن گو اوی جبو پاراستنا وی گلی بله شبر روشنکی بله واسه ما کرم بگم تا گودارت کن بردوام که شکرم آخره بله تمام الویدرجی گوری روشه و گوری شرط و مرجع گو الویدره دقوم ریببری و الآلية كيدنجي قادة عسكري تشبي ويست بيجو قوي بكلي ام بدن برجع بيخو تشتي هري جرينج جو اولهيا قال ما الويدري دجين موك جوت بسد حزارة انسان كوش برنجي عفريني بونا هاتن الويدري بتجي دبن دبيك ريك كوريدورك جوار وربكرن بريارا قال ويدري وبريارا قواتا جو ويدري د باريس تشبن جوريوي ورستندن انا جو امبيجن ريبري الودري كتني لبو تفكر جبو خلق الودري جودري بكشيني جبرجو امزانين كومي تشتاي غريداي دولتا ترك بتشهاوي بتشي هوفتي ايريشي ودري دكن امبيجن يعني روشك ما ترسيل الودري هي امزانين جي دنيا دمزبستاني دنيا صار الودري بري دور بيتش كرني دبو حكومه شامي بري او دبر دور بيتش كربو انا تشتاي دولتا ترك جي ودري دور بيج دك الاليه كي دجي ام بيجن لهرمه باكرو روجلات سوريا وك هرمه جزيره من بجي كوباني هنا دولتا تركو تشتينوي قال لك جار بتوبو هواني خو ريج دك امكان بيجن وك الهرمه جزيره يعني مقاطعه جزيره كانتونا جزيره دوبشب قال لك بله باجاروك تلتمر يه غريداي باجاري حسكي يه لكانتونا الجزيره لفيدري ريش هبون بتوبا دولتا ترك دو خواست ريش بك لفيدري خلكن فيدري مترسيك نافواندا بتشيني ل برسفا شربانين قصدي لفيدري هبو و توبين دولتا ترك وتشتين وي هات بقصاندن امكان بيجن بتمامي روشا سوريا آلوزیه که درباز دبیج برگو اب يعني ام بيجن بزو اب تشتهاني قومي ام بيجن كوميت دولتا
çeteyên dewleta Tirk çê ji Idlibê çê ji aliyê Bab û Ezazê êrişên herêmê got Kurd lê dijîn û birîniya wan zarok û jinê dixwaze ew rewşê gelekî tangav bikin lê hemê li ber çavayê got wa zarok û wa jinana ji we derê veksînin û vegerînin herêmên ewleh weke Reqayê weke Minbicê weke Tabqayê weke kantonên Cezîrê ji bo jiyana wa kesana nekeve xeteriyê. Belê yanî şervanê me ne got nikane bersiva wa çetana bide û kanib meha jî şer bike ji ber goberê tecrübê me hebû tecrübê şervanê me hebû çawa li ber çeteyên Daişê sekinî ana jî kanin li ber wan bisekinê lê em zanîn hovetiya çetê dewleta Tirk got gava êrîş dikin ew ê êrişê jin û zarok û sivîla bike li vê derê got biryara herî zehmet werestendin got wan xelkê me Şehbayê Efrînê ji wê derê bikşînin û vegerîne ewle cêkê ewle. Belê. Bele heval Süleyman Tawil şxwe gelek daxuyanî jî hene seferberî hatiye ragihandin em ê jî rewşê bişopînin di saetên pêş de em ê dîsa berê bidin li wê derê rewşe dawî çi ye em gelek spas dikin qewet pê dem baş. Spas baş. Belêgudarên ji Hevserokatiya Konserê Vebera KCK ragihand pêvajoyeke awarte heye bak li gelên herêmeke rê nedin dagirkerî û komkujiyan. Hevserokatiya Konserê Vebera KCK derheqê rewşa li Sûriyê daxuyaniyek da KCK ragihand biriya çeteyên faşîst ên paşverû hewltê dayîk û kaos û şerê li Sûriyê ji nû ve bêmezin kirin û got çeteyê Tirkiye destpêkê êrişî Helebê kirin piştre jî berê xwe dan Hama û bajarên din. Di heman demê de êrişên dagirkeriyê li ser Şehbayê hate destpêkirin. Ji aliyê din ve li ser tevaya Bakuruşatê Sûriye êriş têne kirin. Dewleta Sûriye hemû herêmên ku çeteyan berê xwe dane terikandin. Vê rewşê gelên Sûriyê bi metirsiya komkujiyê re rûbirû hişt. KCK dazanin ku li pey êrişan planeke navnetewê di dewrê de ye û got li ser rojhilata navîn û Sûriye planeke navnetewê di meriyetê de ye. Dewleta Tirk dixwaze zûdê ji rewşê bigire û dagirkeriya xwe fireh bike. Dixwaze destkeftên gelê Kurd û gelan ji holê rake û Kurdan qir bike. Li piş êrişê çeteyan dewleta Tirk û armancên navborî dewleta Tirk hene. Hem li Sûriye hem jî li rojhilata navîn roldana dewleta Tirk ve encamên gelekî metirsîdar çêke. KCK dazanin ku li Bakuruşatê Sûriyê destkeftên gel dibin xeteriyê de ne û wiha got. Armanca dewleta Tirk tirnekirina rêveberiya xwe ser wasteyekirina çareseriya li Sûriyeyê. Dixwaze Sûriye bike qadekek û kontrol dike. Êrişê îro bi destê çeteyan ji nû ve hatine destpêkirin jî bi vê armancê ne. Dewleta Tirk bi çeteyan re li dijî rojava ket nava tevgerê û dixwaze şoreşê ji holê rake. Hevserokatiya Konserê Vebera KCK ragihand ku hem li rojava hem jî li tevaya Sûriyê pêvajoyeke awarte heye û got metirsiyên derketin holê tenê bi xwe parastina gel dikare ji holê bê rakirin. Divê gelê me hişyar be li benda alîkariya ji deverekê din nemîne û parastina xwe bi xwe bike. Gelê me divê li her deverê ku lê ye bi hêza xwe yê parastinê tev bigere û bibe yek. Pêvajo şerê gelê şoreşkerî ferz dike. Divê gelên me stratêjiya şerê gelê şoreşkerî xwe birêxistin bikin û bikevin nava tevgerê de. Fermandariya Giştiya Qesedê jî derbarê îşçerê li herêmê diqewime daxuyaniyek da di daxuyaniyê de hat gotin ku bi van êrişên piralî re li hemberê guhertinên bingehîn çêdibin û ev nirxandin hate kirin. Ev êrişê ekser ji aliyê dagirkeriya Tirk tê rêvebirin û armanca wê dagirkirina hemû xaka Sûriyeyê. Bi taybetî bi armanca têkbirina aramî û ewlehiya herêmê herêmên rêveberiya xwe sêr kirine armanc. Fermandariya eşkere kir ku planeke qirkirine ya berfirê li ser gelên Şehba û Helebê heye û got ev rewş ji bo tevay gelên Sûriyê û bi taybetî ji bo herêmên xweseriya demokratîk rewşeke dîrokî û jiyaniye. Armanca van êrişan ne tene herêmên dibin serweriya Qesedê de ye bi giştî dagirkirina xaka Sûriyeyê. Ev çend rojên şervanên me li eniya min biçê Rojavayê Firatê berxwedaneke mezin û şêrekê pê hampalê de ji van êrişan dimeşîne. Hêzên Qesedê bi hemû pêkhatiyên xwe li dijî van êrişan wê bi erk û berpirsiyarê xwe rabin û gelê herêmê biparêze. Lêbele ev şer şêrekê dîrokî û divê gelê herêmê bawayeke çalak di nava vî şerî de cî bigire. Divê li ser hîmê seferberiya giştî
tev bigere û bi hêzên xwe yên parastinê re bi awayeke hevbeş kar bike. Fermandariya Giştiya Qesedê bank li hemû ciwanên PKK'yên Herêmê kir ku li hemberî êrişan tev li nava refên Qesedê YPJ û YPG bibin. Fermandariyê got em dibêjin ku ev şerê heyî şerê şeref û rûmetê ye, şerê hemû nirx û hîmên mirovî û azadiyê ye. Li hemberî tarîtiya zihniyeta Daeş û Erdoganî yan şerê ronahî û seferberiyê ye. Ev şer şerê serkeftina mezin û mîsogerkirina jiyana hevbeş a xuşk û biratiya gelan e. Carekê din em dibêjin bila keç û xurtên Herêmê tev li nava refên Qesedê bibin û davakena pêşerojeke azad de bi erka xwe ya dîrokî rabin. Em dibê baweriyê de ne ku bi hêza gelê xwe û bi beşdarbûna çalak û ciwanan nava refên Qesedê em ê van êrişan pûç bikin. Êriş û planên dagirkeriya dewleta Tirk û çeteyên wê em ê bi encaman bi dest bixin. Belêgodarên Nêja KCDK ji birehê Kobanê xwedî li Rojava derkeve Kongre Civakên Demokratîk Kurdistanê li Ewropayê KCDK jî derbarê şerê li Herêmê daxuyaneke nivîskî da. Di daxuyanê de balkişan jiyana azad û demokratîk a li Herêmê got tê xwestin ku xwerêvebirina Herêmê bê aslan kirin. Ev êrişa li pêş çavê hemû dinyayê didome bi erêkirina hêzên navnetewî pêk tê. Bi vê pela êrişan ku dê bandorê li tevahya Sûriyê bike tê xwestin ku tişta Daişê nekirî pêk bînin. Me tirsî gelek mezin û divê gelê me li her dera ku lê ye bi hesasiyeteke mezin li dijî êrişên dagirkirî ra beserpiyan. CDKF'yê jî ji bo Rojava banka çalakên lezgîn kir. Di daxuyanê nivîskiya CDKF'yê de ev banka tê kirin. Rojava xeta sor a gelê Kurd e. Hêviya janek nû ye ku tê de kombûna têkoşîna 50 salan şîn dibe û geş dibe û paradigmaya azadiya jinê tê de jiyanî dibe. Em ê rê nedin ti hêz û ku armancê xwe yên qirêj ên li ser Rojava pêk bîne. Li ser vê bingê em bank li hemû meclis komîn û dostên xwe yên li Fransayê dikin yên ku Kobanê birehê berxwedanê girtine li dijî qirkirina Tirk jiyana nû ya azadiya jinê hembêz bikin. Roj roja rûmetê ye, roja parastina rûmeta me ye. Belêgodarên ji em ê serê saetê dîsa bi hev re bin ana xatirê we de baş.